الحمد لله رب العالمين العلي الجبار المتين القوي القهار المبين لا يعزب عن سمعه خفي الأنين ولا يخفى عن بصره حركة الجنين. ذل لكبريائه جبابرة السلاطين وخضع لسلطانه مردة الشياطين. قضى قضاءه كما شاء على الخاطئين. فضل آدم على الملائكة مع كونه من طين، فحسده إبليس فكان الرجيم اللعين. جعل الله من ذريته أهل شمال وأهل يمين، جرى بذلك القلم قبل عمل العاملين. والله ولي المؤمنين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والله لا يضيع أجر المحسنين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين، وأشكره شكر عبد مخلص بلسان عربي مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأتقياء خاتم النبيين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أبي بكر أول تابع له على الدين، وعلى الفاروق عمر الذي نفر لهيبته الشياطين، وعلى عثمان صهر النبي على ابنتيه ونعم القرين، وعلى علي بحر العلوم وإمام المتفكرين. عباد الله، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله الذي وقت الآجال وضرب الأمثال ولم يخلقكم عبثا بل للطاعة والامتثال. اتقوا الله عز وجل فأنتم في يوم جمعة، ويوم الجمعة يوم عظيم مبارك. اتقوا الله mes frères dans la foi, vous êtes dans un jour béni, le jour de Jumu'ah. C'est un jour de fête et c'est le meilleur jour de la semaine. فإن كنتم قد بعتم الجزيل بالقليل والطاعات بالعصيان فإني محذركم هاذم اللذات ومنغص الشهوات. Craignez votre Seigneur. Si vous étiez parmi ceux qui ont vendu toutes choses pour rien du tout, et vous avez remplacé le bonnes œuvres par les mauvaises actions, alors je vous mets en garde contre la mort qui étouffe tout plaisir. فكأنه قد جاءكم على غرة منكم فأبكم منكم اللسان وهد منكم الأركان وقرب إليكم الأكفان واستلبكم من بين الأهل والجيران. Alors on dirait que la mort, il est venu à l'un de vous par surprise et il a fait bloquer la langue, et puis après il a fait détruire tous les membres de ton corps et il a fait approcher de toi les linceuls, et il vous a pris de la part de tes familles et de tes voisins. فيا شدة الوجل عند حضور الأجل، يا قلة الحيل إذا حل الموت ونزل، يا خجل العاصين، يا حسرة المفرطين، يا أسف المقصرين، أم يا سوء مصير الظالمين. Alors quel malheur, quel regret au moment de la mort lorsqu'il arrive. Quelle solution lorsque la mort arrive chez toi. Quelle honte pour les désobéissants, quel regret pour les négligents, mais encore quel malheur pour ceux qui étaient injustes durant le bas monde. كيف يصنع من حضر بالقبائح
أم كيف يفعل من تشهد عليه الجوارح. Comment il va faire celui qui vient le jour du jugement avec des grands péchés? Comment il va agir une fois que les membres et les organes vont témoigner contre lui? أصبحوا جثيا على ركبهم مأسورين بما في كتبهم. Ils seront sur le genou, prisonniers par ce qu'il y a eu dans leur livre. أسأل الله السلامة لي ولكم فيا فوز المستغفرين. توبوا إلى الله دوما. Ô vous, les musulmans, soyez parmi ceux qui regrettent et qui demandent le pardon d'Allah à tout moment. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Mon sujet aujourd'hui, c'est dans le remerciement de Allah sur les bienfaits qu'il nous a donnés. موضوعنا في شكر الله على النعم التي لا تحصى ولا تعد ولا تحصى. Et j'ai cité l'aya qui signifie: ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et ceux qui sont avant vous. بدأ بذكر أن الله خلقكم فخلق الله إياكم نعمة وأي نعمة عليكم. Le fait qu'Allah vous a créé, il a commencé par ça, il vous a créé et ceux qui sont avant vous. C'est un grand bienfait le fait qu'Allah Ta'ala t'a fait exister, t'a fait rentrer dans l'existence. C'est un grand bienfait de la part de Dieu qu'il nous a créés. Et il a créé tous ceux qui sont avec nous. De toute façon, il n'y a pas de créateur à part Allah. À part Allah, c'est des créatures. على كل الله تعالى هو الخالق وكل ما سواه مخلوق لكن خلقه إيانا نعمة علينا وأي نعمة فيجب أن نشكر الله على هذه النعم. On doit remercier Dieu sur cela. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. Allah Ta'ala a fait la terre pour vous plate, que vous pouvez se déplacer, vous pouvez construire, vous pouvez laborer, vous pouvez se déplacer. Allah Subhanahu wa Ta'ala a fait cela et il a fait les sept cieux au-dessus de vous. Et du ciel, il a fait descendre de l'eau. Bien sûr, il y a de l'eau qui vient avec le nuage et l'évaporation qui vient de la mer et de la terre. Mais une grande partie de l'eau descend de l'endroit sous le trône, avec un calcul que les anges font par ordre de Dieu. الماء الذي أنزله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها. لولا الماء ما كانت حياة. S'il n'y avait pas cette eau, il n'y aura pas une vie sur la terre. هذا الماء قسم منه نقول من التبخر بالبحر ونحو ذلك، وقسم كبير من الماء ينزل من تحت العرش، الملائكة تنزل به. الملائكة تنزل من هذا الماء بمقدار، ولكن يتوزع على الأرض كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الماء نعمة وأي نعمة. قال تعالى: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Allah Ta'ala a fait sortir de cette eau, par cette eau, des fruits comme pourvoyance pour vous. Thamarat, il y a les légumes, il y a les fruits et il y a la nourriture de base comme le blé et l'orge et le riz. Allah subhanahu wa ta'ala أنزل هذا الماء من السماء فأخرج به من هذه الثمرات رزقا لنا والله تعالى هو الرزاق ونحن المرزوقون نحن العبيد. يجب أن نشكر رب العالمين على هذه النعم. Allah Ta'ala est le pourvoyeur, al-Razzaq. Et nous sommes ceux qui cherchent la pourvoyance de la part de ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a donné. Et on doit remercier Dieu sur les bienfaits qu'il nous a donnés. سنأتي على ذكر كيف يكون et comment on va remercier Dieu, on va parler de ça. فلا تجعلوا لله أندادا. C'est la première chose à faire comme remerciement. فلا تجعلوا لله أندادا. Ne prenez pas des associés à Allah. N'adorez rien à part Allah. Ne tombez pas dans la mécréance. فلا تجعلوا لله أندادا
أي لا تعبدوا غير الله ولا تتخذوا شركاء لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. Ne prenez pas des associés. Personne ne mérite d'être adoré à part Allah Azza wa Jal. لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الصالحون ولا الشمس ولا القمر ولا البقر ولا الجرذ ولا الفأر ولا أي مخلوق من المخلوقات. Alors les prophètes, Al-Anbiya ne méritent pas d'être adorés. Les anges ne méritent pas d'être adorés. Les pieux et les saints ne méritent pas d'être adorés. Et à plus forte raison, ni les vaches, ni les rats, ni les singes. Mais vous voyez sur cette terre, il y a des gens qui adorent les vaches. واحد من هؤلاء رهبان هؤلاء الهندوس بده يبيد المسلمين على وش الأرض. هذا الإنسان السخيف. Un hindou qui a quelques jours, il a dit voilà, il a été fâché d'avoir comment on dit, Umda de New York, un musulman. Alors il était fâché, il a dit moi je vais tuer tous les musulmans sur la terre. Alors ces gens-là, ils adorent quoi? Les vaches. Et des fois ils adorent quoi? Les singes. Et des fois ils adorent quoi? Les rats. Ils ont des temples pour les rats. Alhamdulillah alladhi afana mimma ibtala bihi haula. Louange à Allah qui nous a préservés de ne pas adorer des singes ni vaches. Et alhamdulillah, il a fait de nous qu'on est des gens, on utilise l'eau pour la purification, pas l'urine des vaches. Alhamdulillah ya Rabbil alamin ala hadhihi النعمة. نستعمل الماء للطهارة ولا نستعمل نجاسة الأبقار على رؤوسنا. الحمد لله الذي رزقنا الفهم. Louange à Allah qui nous a donné la raison et la bonne manière de raisonner, parce que ça c'est parmi les grands bienfaits encore dans le corps, le fait d'avoir la raison. فلا تجعلوا لله أندادا. Et une chose importante, et il ne faut pas adorer non plus le monde. في هذه الأيام يمكن أكثرت من ذكر هؤلاء الذين يقولون بالوحدة المطلقة، ولكن أتمنى أن تكونوا مثلي، أن تكثروا من التحذير من أهل الوحدة المطلقة. Peut-être dernièrement, vous avez entendu souvent que je parle, il y a des gens qui disent le monde est Dieu. Ils adorent, ils disent toute chose que tu vois c'est Allah. Ils disent il n'y a que Allah qui existe. Et je dis que ces gens-là, on le trouve au Liban, en Syrie, en Turquie, en Algérie. Et il y a beaucoup parmi eux qui s'attribuent confrérie Chadhiliya, tandis que Abul Hassan al-Chadhili est un grand saint. Il est innocent de cette mauvaise croyance. Comme Sayyidina Ali est innocent de ceux qui l'adorent. Il y a des gens qui adorent Ali ibn Abi Talib. Mais Ali ibn Abi Talib ya'budullah. Sayyidina Ali ibn Abi Talib, il a brûlé 40 personnes qui l'ont adoré. Alors Ali ibn Abi Talib est innocent, Abul Hassan al-Chadhili est innocent. Mais comme moi je mets en garde contre ceux qui disent Ahlul Wahda al-Mutlaqa, ceux qui croient, qui disent il n'y a que Allah qui existe, parlez d'eux, mettez en garde, disent que ces gens-là sont les frères et les cousins de Lénine et Marx. هؤلاء الذين يقولون مثل هذا الكلام هم إخوان لينين وماركس، إخوان الملحدين الذين يقولون العالم هو الله. C'est les frères, c'est les amis, c'est les cousins de Lénine et Marx, les athées. Méfiez-vous de ces gens-là et mettez en garde. Vous allez être étonnés des fois qu'il y en a de parmi ces gens-là à côté de toi ou dans telle ville et tel village. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-huda huda Allah. C'est Allah Ta'ala qui guide. Wallah Ta'ala yaqul فلا تجعلوا لله أندادا لا تعبدوا غير الله. Alors si Allah Ta'ala a dit فلا تجعلوا لله أندادا, ça veut dire il ne faut pas adorer les créatures, qu'il soit un statue, qu'il soit le soleil, qu'il soit un être humain. Mais ces gens-là, ils croient que tout ce qui est sur terre, c'est Allah lui-même. C'est la grande mécréance. Ces gens-là, d'après eux, ils font les prières, ils font le jeûne, ils font le hajj. Tout ça, c'est de la mécréance en plus, parce qu'ils sont en train d'adorer autre qu'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha wa yudillu man yasha. C'est Allah qui guide, c'est Allah qui égare. Et il y a des gens qui sont comme ça. Vous allez être étonnés, comme j'ai dit, lorsque vous voyez comment ils sont nombreux dans certains pays de l'islam. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Vous savez très bien qu'il n'y a qu'un seul créateur, alors il ne faut pas prendre autre que lui comme Dieu, et il faut adorer Allah le créateur, et il ne faut jamais adorer une créature. هذه جملة مهمة نقولها في التوحيد. C'est une phrase très importante au sujet de l'aqida. On adore Allah le créateur,
On n'adore jamais une créature. On n'adore pas Jésus, c'est une créature. On n'adore pas Mohammed, c'est une créature. On n'adore pas la Sainte Marie, c'est une créature. On n'adore pas Jibril, c'est une créature. On n'adore que Allah, le créateur. On n'adore pas des créatures comme nous. إذن لا يصح ولا يجوز عقلا ولا شرعا أن نعبد مخلوقا إنما يجب أن نعبد الخالق والخالق واحد أحد et le créateur c'est un Dieu unique قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد والأحد ينافي التباعد والتجزؤ. Lorsque tu dis Allah l'unique, c'est lui qui n'accepte pas la division. Alors c'est pour cela on ne dit pas que c'est Allah qui s'est multiplié avec la pureté et il est devenu nombreux avec la pureté. C'est des paroles diaboliques qui n'ont rien à voir avec la vérité et la bonne croyance. قال تعالى في القرآن الكريم وقليل من عبادي الشكور. نحن يجب علينا أن نشكر الله. والتمكن في الشكر قليل. On doit remercier Allah. Maintenant, ceux qui remercient Allah parfaitement, en étant vraiment des gens qui tiennent bien, à quitter toute désobéissance, à faire toutes les obligations, à maintenir la bonne foi et le tawhid, alors, et délaisser les choses douteuses, c'est là on dit shakour. Shakour, celui qui a bien maîtrisé le remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne tende pas la main vers le haram, il ne fait pas bouger le pied pour le haram, il n'utilise pas la langue pour le haram, il ne fait pas rentrer rien dans le ventre comme haram, il ne délaisse aucune obligation, il cherche à apprendre pour savoir bien pratiquer en maintenant la bonne croyance et le tawhid. هذا هو العبد الشكور. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. وقال لداود واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Et آل Daoud, ils étaient dans leur mihrab, il y avait toujours quelqu'un en train de prier jour et nuit. قسموا الليل والنهار. La famille de Daoud alayhi salam وهو نبي من أنبياء الإسلام. Daoud alayhi salam, c'est un prophète parmi les prophètes de l'islam qui ont appelé les gens à l'adoration de Dieu seul sans rien lui associer. Alors dans leur mihrab de Daoud alayhi salam, entre lui et sa famille et ses enfants, il y avait toujours quelqu'un qui est en train de prier jour et nuit. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أحوال الناس، الناظر في أحوال الناس وفي اختلاف البلاد وتنوع الأمم والشعوب يرى أن البشر ليسوا سواء. Celui qui regarde l'état des gens et la différence pays et les plusieurs sortes de communautés, des tribus, des peuples, il voit que les êtres humains, ils ne sont pas tous pareils. للناس أهواء شتى وآراء متباينة ومذاهب متفرقة. C'est ce que on voulait dire. Par ça, c'est pas qu'ils ont de plusieurs couleurs ou plusieurs langues, mais plutôt, on voit ces pays ou ces peuples ou ces nations ou ces tribus, chacun il a des passions divergentes, il avait des avis différents, ils ont des voix qui ne sont pas la même chose. Tu trouves dans les nations sur cette terre, les peuples sur cette terre, des croyants et des non-croyants. Comme je viens de dire, il y a des gens qui prennent un singe ou un rat. Ils prennent un rat, ils l'adorent. Et il y a d'autres qui prennent un statue. Et il y a un autre qui dit, ah, moi je crois en Dieu, je ne crois pas en Dieu. Je dis qu'on est venu comme ça. Ils disent, je suis venu comme ça. Malgré que si tu fais éteindre la lumière et tu lui donnes un gifle, un grand gifle, et tu lui dis tout seul, va voir s'il va accepter qu'un gifle est venu tout seul. Alors celui qui n'accepte pas qu'un gifle est venu tout seul, comment il accepte que le monde entier est venu tout seul? Tout seul. الذي لا يقبل أن صفعة جاءت على وجهه فنزل له سنين ثلاثة وقعوا، هذا ما جاء وحده، لا يقبل. لو بتقعد معه 365 يوم ما بيقبل. Si tu restes avec lui 365 jours, on lui dit, mais pourquoi il n'est pas venu tout seul? Il dit, parce qu'il y a un acte. Et l'acte, il y a un acteur. Alors il y a le monde, et le soleil, et la lune, et le vent, et la pluie, et l'être humain, et les animaux, et les fruits, et les légumes.
Tout ça, c'est venu tout seul. La hawla wa la quwwata illa billah. كذلك تقول الله يعطي الفهم لمن يشاء. Ici encore on dit, Allah donne la bonne manière de raisonner à qui il veut. Et il y a des gens qui ont la raison, mais ils ne savent pas utiliser leur raison. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مش عجيب إنه بتشوفوا ناس يعبدون من يذهب إلى الخلاء مرتين أو ثلاثة في اليوم. C'est pas étonnant de trouver des gens qui adorent des êtres humains. Et l'être humain, il va aux toilettes 2 ou 3 fois par jour. Comment ça? Comment vous le prenez un Dieu? Celui qui a besoin de manger, celui qui a besoin de dormir, celui qui a besoin d'aller aux toilettes. Comment vous l'adorez? La hawla wa la quwwata illa billah. Alors dans les gens que vous voyez sur terre, il y a le croyant et il y a le non-croyant. Il y a le pieux et il y a le désobéissant. وَلِكُلِّ قَوْمٍ عَادَاتُهُمْ وَتَقَالِيدِهِمْ. Mais chaque communauté ont leur habitude, ont des mauvaises, ou ils ont leur habitude comme on a dit, et ils suivent certains. وقليل منهم من يشكر الله الذي تفضل عليهم بالنعم الكثيرة حق الشكر. Sont très peu les gens sur cette terre qui remercient Allah sur les bienfaits qu'il leur a donnés. هي تفضل علينا بنعمة الإيجاد. Il nous a créé du rien et ça c'est un grand mérite. قال تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Et il vous a donné l'ouïe, et il vous a donné la vue, et il vous a donné le cœur. Et dans le cœur, il y a la raison. Et très peu parmi les gens qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ. Allah ta'ala أيضا تفضل علينا بأن جعل لنا عينين ولسانا وشفتين. Allah Ta'ala a de la mérite sur nous. Le fait qu'il nous a donné la vue, le fait qu'il nous a donné l'ouïe, le fait qu'il nous a donné la langue et les lèvres. Et grâce à ça, on s'exprime. Et grâce aux oreilles, vous comprenez le sens des mots que je suis en train de parler. Et pour votre attention, j'attire l'ouïe. C'est un bienfait plus grand que la vue. Même si certains pensent le contraire. Non, non, il y en a des grands savants. Il y en a des grands savants, ils ont la cécité et ils ont les oreilles, mais celui qui n'a pas l'ouïe, il ne devient pas grand savant. Vous savez, l'état de celui qui est sourd depuis qu'il est enfant, c'est quelque chose de très, très dur. Et c'est un bienfait. Et Allah Ta'ala a créé pour vous le cœur. Et le cœur, comme j'ai dit, il est un rayon entre le cerveau et le cœur. Mais il y en a très peu des gens qui remercient Allah Subhanahu wa Ta'ala sur ses bienfaits. يوم القيامة يسأل الإنسان, le jour du jugement, on questionne l'être humain. ألم نصح جسمك ألم نروك من الماء البارد. Préparez-vous à cette question. On ne vous a pas donné la bonne santé. ألم نصح جسمك ألم نسقك من الماء البارد. La bonne santé et l'eau fraîche. بس فكروا فيها, méditez. أنا أو أي واحد منا, أظن chacun de nous, lorsqu'il a des maladies, il est prêt à tout dépenser pour avoir la bonne santé. Parce que être un milliardaire avec la mauvaise santé, et j'ai des milliards mais je suis sur le lit, je ne bouge pas. Qu'est-ce que ça va faire? Non, je préfère être en bonne santé et je dépense tous les milliards. Alors, méditez dans cela, la bonne santé. Vous êtes venu à la mosquée, alhamdulillah, à pied, en bonne santé, on entend, on est tranquille. Mais c'est un grand bienfait. Alam nasqika min al-ma' al-barid, alam nurwika min al-ma' al-barid. Tu n'as pas eu assez de l'eau fraîche à boire. Tu es désaltéré par l'eau. Et moi aussi, même si j'ai 200, comme Elon Musk, 400 milliards. Et dans le désert, je suis là, ça fait 2-3 jours que je n'ai pas bu. Il me propose un demi-litre d'eau à 400 milliards. Je le paye. Donc si je ne le paye pas, je meurs. À quoi ça sert les 400 milliards? Je le paye si j'ai une raison, sauf si quelqu'un dit non, je préfère mourir et ne pas boire. Ouf, vous allez dire, mais ça ne va pas la tête. Alors, la bonne santé, l'eau fraîche et la nourriture et l'oxygène, c'est de la part de Dieu. Remerciez Allah. قال الإمام الجنيد, كان شيخ الجنيد السري,
يسأل ليفيد القوم. L'imam al-Junayd, imam al-Soufia, son grand cheikh al-Sarin al-Saqati, des fois il lui pose la question pour faire profiter ceux qui sont présents. كيف يكون الشكر على النعم؟ Sari dit al-Junayd, comment nous remercions Allah sur les bienfaits? قال الجنيد ألا تستعمل النعم في شيء من المعاصي. Qu'est-ce qu'il a répondu Junayd? Le fait de ne rien utiliser des faits bienfaits dans la désobéissance à Maulana wa Rabbina. On n'utilise rien de ces bienfaits pour la désobéissance. Farih al-Sari était tout content. Qu'on ne désobéit pas à Allah par ses bienfaits. Le remerciement pour les yeux qui est un grand bienfait. Le fait de ne pas utiliser les yeux dans le haram. Et le fait de remercier Allah sur l'ouïe, les oreilles, l'ouïe. Alors je n'utilise pas les oreilles dans le haram. Yani, j'utilise pas les oreilles pour entendre la musique parce que la musique c'est une chose interdite à écouter. Qu'il soit classique ou je ne sais pas quoi, toutes sortes de musique c'est interdit. Alors j'utilise pas et non plus j'utilise pas mes oreilles pour entendre la médisance et la zizanie entre celui-là et celui-là contre l'autre. من الشكر على نعمة الأذن ألا أسمع الغيبة والنميمة وآلات الملاهي. كان واحد من الصالحين était avec ses compagnons, un saint avec ses compagnons, il est venu à une ville qui s'appelle Akhmin, peut-être vers les côtés de l'Iran, peut-être de ces pays. Alors, il a entendu des musiques et des choses. Ils ont dit ça c'est le mariage d'un tel. Alors ils ont amené les instruments musicaux en train de faire quelque chose qui est interdit. Il a marché un petit peu, il a entendu des gens qui hurlent. الصراخ وبكاء والصراخ qui hurlent. ما هذا؟ قالوا هذا قوم مات لهم إنسان. C'est des gens qui ont perdu une personne de la famille. أنت بتعرف إنه طيب فينا نحزن بس ما فينا نصرخ. صوتان ملعونان. نعمة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. Une voix maudite lorsqu'on crie suite à l'épreuve de la mort. On n'a pas le droit de crier. On a le droit de pleurer. On peut pleurer. Sayyidina Muhammad a pleuré lorsque son fils Ibrahim est mort. Mais sans crier, tout ça. Alors, comme certaines femmes font, même comme certains hommes, ils crient fort. C'est haram. C'est une voix maudite. Alors il a dit, mais ces gens-là, Allah Ta'ala leur a donné un bien. Yani haoula fi ni'ma. Ils ont les moyens et ils n'ont pas remercié Allah. Ils utilisent des instruments musicaux et les péchés. Et ces gens-là, ils sont dans les épreuves. Il y a la mort, ils sont éprouvés. Ils n'ont pas patienté. Ah non, non, je ne vais pas rester dans cette ville. Tout de suite, il l'a quitté. وابتلي هؤلاء فلم يصبروا والله لا أقوم في هذه البلدة ولا أمكث فيها لا أبقى فيها وخرج. يعني لأنه حال المؤمن عند البلاء الصبر وعند النعمة الشكر. Parce que le croyant, une fois qu'il est dans les épreuves, c'est la patience. Et une fois qu'il est dans les bienfaits, c'est le remerciement. Et il a vu que ces gens-là, regarde, ces gens-là, dans les bienfaits, ils n'ont pas remercié. Et ces gens-là, dans les épreuves, ils n'ont pas patienté. Et il n'a pas accepté de continuer à rester dans cette ville. قال تعالى إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الآية dans سورة غافر آية 6. Surat Ghafir, ayah 6. Allah Ta'ala signifie Allah, il a un grand mérite sur les gens, mais la plupart des gens ne remercient pas Allah. لا يشكرون. الشكر الواجب والشكر المستحب. الشكر الواجب الله ناصر لها بالنعم كما قال الجنيد. Le remerciement obligatoire, c'est le fait de ne pas utiliser les bienfaits dans le haram. Comme il a dit l'imam Junayd, et c'est une parole très juste. Le fait de ne pas utiliser les bienfaits de Dieu dans le haram, que ce soit l'argent, que ce soit les membres, les pieds, les mains, la langue, les yeux, voilà, je n'utilise pas dans le haram, c'est ça le remerciement obligatoire. ما هو الشكر المستحب؟ الشكر المستحب أن تحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الطعام والشراب والصحة والعافية واللباس
وبعد الطعام وبعد الشراب. Alors le remerciement qui est recommandé, qui n'est pas obligatoire, mais qui est recommandé. Lorsque tu as terminé à manger, Alhamdulillah, et c'est bien de dire Alhamdulillah alladhi at'ama wa saqa wa sawwarahu wa ja'ala lahu makhraja. Ça a été rapporté de la part de Sayyidina Muhammad. Ou Alhamdulillah alladhi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqani min ghayri hawlin minni wa la quwwa. Ces deux paroles, c'est sunnah de le dire une fois qu'on a terminé. Tu loues Allah subhanahu wa ta'ala sur ses bienfaits et tu dis c'est Allah qui m'a donné cette pourvoyance et c'est pas de moi qui a amené cela. Ou tu dis c'est Allah qui m'a donné à boire, c'est Allah qui m'a donné à manger, alhamdulillah, louange à lui, et il a fait que cette nourriture et ce boisson a été bien digéré et mon corps a pris les choses utiles et ce qui fait mal. Et Allah Ta'ala a fait qu'on peut l'évacuer. Walhamdulillahi Rabbil Alamin ala hadhihi ni'ma. Sayyidina Nuh, Summiya, innahu kana abdan shakura. Allah a nommé Nuh alayhi salam qu'il est qu'un esclave qui remercie Allah. لأنه كان إذا أكل حمد الله، إذا شرب حمد الله، إذا لبس حمد الله. كان يحمد الله على كل أحواله. Il loue Dieu dans tous les cas, lorsqu'il mange, lorsqu'il boit, lorsqu'il porte les habits, lorsqu'il porte ses souliers. Il dit Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah l'a nommé Innahu kana abdan shakura, était un esclave qui remercie Allah. Et c'est le remerciement recommandé après le remerciement obligatoire. بس بدي أذكر أنا وما أعظم النعم قلناها أكثر من عشرات المرات. C'est quoi le plus grand bienfait? Moi je l'ai répété des dizaines de fois, même je peux dire des centaines de fois sur ce minbar. Je l'ai dit des centaines de fois. ما هي أعظم النعم؟ نعمة التوحيد والإسلام. C'est quoi le plus grand bienfait qu'Allah Ta'ala nous a donné? C'est le tawhid, le fait de proclamer l'unicité à Allah, le fait de n'adorer rien à part Allah Subhanahu wa Ta'ala. نعمة التوحيد والإسلام هذه النعمة وكفى بها نعمة. C'est un grand bienfait. Biha, c'est par ça que la personne, s'il meurt sur ça, ne reste pas dans Jahannam éternellement, même s'il a été dans Jahannam à cause de ses péchés. Un jour sortira. Un jour sort de l'enfer. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. Sortira de l'enfer celui qui a le minimum de foi, même à l'équivalent qu'on dit de poussière, même c'est l'équivalent, le minimum, sortira de l'enfer pour aller où? Au paradis. Jusqu'à éternellement, c'est pas jusqu'à, c'est éternellement. Celui qui meurt sur l'islam, s'il est rentré à Jahannam à cause de ses grands péchés, un jour sortira. Amma al-kafir, tandis que le mécréant va dans l'enfer sans jamais sortir, sans jamais mourir, sans que le feu de Jahannam s'éteint. Et c'est ça la plus grande épreuve. Il n'y a pas une épreuve plus grande que ça. ما في مصيبة أكبر من هذه المصيبة. أعظم النعم الإسلام وأخطر البلايا الكفر. لأن من مات كافرا دخل النار فلا يموت فيها ولا يخرج منها ولا تنطفئ فيرتاح لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. لذلك نحن نسأل الله تعالى الذي هدانا للإسلام أن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه. On demande à Allah dans nos invocations qu'il nous maintient sur la foi jusqu'à la mort, et on demande à Allah Ta'ala qu'il nous préserve de la mécréance, أن يحفظنا من الكفر وأن يميتنا على كامل الإيمان, et qu'il nous fait mourir dans la bonne croyance. أما الذي كان كافرا ولو عاش 1000 سنة وهو يطعم الفقراء قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Supposons un non-musulman, un croyant, un mécréant, a vécu 1000 ans en train de nourrir les pauvres et soigner les malades pendant 1000 ans, et il a dépensé quelques 1000 milliards. Allah Ta'ala a dit dans le Coran l'aya وقدمنا إلى ما عملوا من عمل, et on est venu et on a pris leur acte et on l'a considéré comme poussière qui vaut rien. لأنه عمل عملا مع غير الإيمان, parce qu'il a fait des œuvres sans la foi. Rien n'est accepté, mon frère. قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. C'est un exemple du cendre. Dans un jour soufflant, il y a un vent soufflant, les actes.
le cendre ne peut pas tenir devant le vent, et la même chose pour les actes du bien, si c'est fait par un non-croyant, ne seront pas acceptés. Pour que l'acte de bien ou al-ibada soit accepté, il faut la faire en étant croyant. As'alullah li wa lakum al-afwa wal-afiya wa hasna al-khitam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي التقى والوفاء وعلى من بآثارهم مقتدى واقتفى. عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله. Mes frères dans la foi, je vous conseille ainsi comme moi-même de maintenir la piété et la crainte de Dieu. أوصيكم ونفسي الأمارة بالسوء بدوام طلب العلم وبالعمل مع الإخلاص. Je vous conseille ainsi comme moi-même qu'on soit parmi ceux qui cherchent toujours à apprendre jusqu'à la mort. Et qu'une fois qu'on a bien appris, de mettre en pratique ce qu'on a appris et remercier Allah sur les bienfaits qu'il nous a donnés en étant sincère. Parce qu'Allah Ta'ala أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه فهو للذي أشرك والله لا يقبله. Si la personne a œuvré dans un acte de bien, mais il a cherché les louanges des gens, même si un peu, il a cherché les louanges des gens, ne sera pas accepté de lui. Allah n'accepte que l'acte qui est fait complètement pour lui, pour son agrément Azza wa Jal. Et je vous annonce que, comme d'habitude, là, depuis 30 ans, on faisait une leçon avant le Jumu'ah. Dans les 4 ans, 5 ans, j'ai arrêté parce que c'était une question, la leçon prime sur le Jumu'ah. Mais Inch'Allah, maintenant, on a décidé que la leçon avant le Jumu'ah sera à midi 5. On termine à midi 25. Une leçon avant la prière de Jumu'ah. Et par ça, nous profitons de venir tôt. Parce que le fait de venir tôt, première heure, comme celui qui a donné un chameau. Celui qui vient dans l'heure après, comme celui qui a donné un veau. Et celui qui vient après, comme celui qui a donné un mouton. Et l'heure après, c'est comme celui qui a donné un coq. Et l'heure après, celui qui a donné un œuf. Mais si tu viens et l'imam il est déjà sur le mimbar, là tu as raté beaucoup de choses. Bon, je sais qu'il y en a des gens qui travaillent, mais ceux qui ont le temps, allez-y tôt. C'est une chose très recommandée. Il y a une grande récompense pour nous, Inch'Allah Ta'ala. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. أمركم بالصلاة والسلام على نبي محمد فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعينا من خشيتك دامعة يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين وارفع البلاء عن المسلمين في السودان وفي أقطار الأرض يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد ونعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين ربنا اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا